Is screen visible? What? Yes, ma'am. Okay. Okay, then activities A and B must be completed before activities C and D can begin. But C can begin independently of D and vice versa. Okay, this figure list consider these activities A, these activities B, C and D. Okay, then what is the relation between these activities? That means that C and D get started after completion of A and B. Okay, this node shows that this node shows ending point of these activities and starting point of these activities. Okay, so we need to focus this relationship while drawing any network. Okay, this is the example. Okay, this is the starting event. This is the example of A. Okay. These activities, this is the example of network diagram. Okay, this is the start point and this is the another node. Okay, and this is the activity. Okay, this is the activity and 4 is nothing but the time required to complete that activity. Okay, then start from start point. This is the first activity. Then after this activity get from A to B, this is second activity. Okay, then this first activity, second activity, third activity, fourth activity, fifth activity, sixth activity, seventh activity, eighth activity, ninth activity, 10 activity, and 11. Okay, what it shows that the duration is always on upper side of that on up, upper side of that activities, and this activity shows by arrow, and this is the start point of this activity, then this is the end point of that activity. Okay, then this second activity is related to the first activity, that is second activity is the preceding of first activity. Okay, that means that these after getting complete after completion of this activity, it gets started. After completing of this activity, it gets started. After completing of this activity, it gets started. Okay, we need to focus that how it get works. Okay. And also इथे कोणते क्रॉसिंग आहे का? नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करताना कुठलाच एरो एकामेकाला क्रॉस नको व्हायला. हे पण एक रूल्स आहे. Looping, that means looping. There is no looping and it is independent and free to draw. Okay. There are two methods for drawing the project network. Okay. There are two basic methods which is used in construction industry for drawing the project network. Then first is AOA, activity on arrow diagram. Okay, activity on arrow मध्ये काय असतं की जे पण arrow आहे ते ऍक्टिव्हिटी शोज करत असतात आणि जे नोड आहे ते इव्हेंट शोज करत असतात. ओके, नेटवर्क शो each activity as an arrow. नेटवर्क मधल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ह्या arrowने शो केलेल्या असतात and the nodes represent the starting and ending point. And nodes काय represent करते त्या ऍक्टिव्हिटीचा start and end point. And the AON activities shows the activity on node networks shows each activity as a node and arrows show the immediate predecessor activity. Okay. Network shows each activity as a node and arrow shows the immediate predecessor activity. नेटवर्क काय शो करते ऍक्टिव्हिटी दॅट इज नोड ते ऍक्टिव्हिटी शोज करते आणि each
ॲरो प्रिडिसर ऍक्टिव्हिटी शोज कर. म्हणजे कुठली ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट झाल्यावर कुठली सुरू होणार. इमिजिएट म्हणजे कुठली ऍक्टिव्हिटी इमिजिएट बंद झाल्यावर दुसरी सुरू होते. त्याचं रिलेशनशिप हे ॲरोजने शोज होते AON नेटवर्क मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव सम एक्झाम्पल. Okay, we see this. Okay. Okay. So both are there. Both are them are very useful to draw any network. But mostly AON activity on node are generally most commonly used to draw any network. Okay, then we will see comparison of AON and AOX network. काय डिफरन्सेस असतात दोघांमध्ये? जनरली दोघांचे पण ऑब्जेक्टिव्ह सेम असतात. दोघांचं पण एक फंक्शन सेम असतं की आपल्याला ड्युरेशन मिळत असतं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करता येते यामधनं. बट आपण बघूया की ह्याला ड्रॉ कसे करतात. ऍक्टिव्हिटी ऑन नोड, activity on node and activity on arrow diagram. Okay. Then first example, this node has given some alphabets, okay, A, B, C, and this ABC is nothing but the activity. Okay, this ABC is nothing but the activity, and here this ABC is showing arrow as an activity. Okay, and this network, this node has no name. Then this activity A, then meaning of this activity, A comes before B. That means A comes before B. B च्या आधी A येतं, which comes before C, and B हे C च्या आधी येतं. ओके, that means काय होते, A हा B च्या आधी येतं आणि B हा C च्या आधी येतं. यामध्ये पण सेम आहे, फक्त इथे ॲरोला ऍक्टिव्हिटीने डिनोट केलंय, इथे नोडला ऍक्टिव्हिटीने डिनोट. ओके, याचं पण मिनिंग सेम आहे. ए हे आधी येतं, नंतर बी येत आहे, नंतर सी येतं. Then A and B must both be completed before C can start. Okay. C च्या आधी या ऍक्टिव्हिटीज आहे ड्रॉ केलेल्या. दॅट मीन्स याचा मिनिंग काय होतो की A आणि B ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट होणार, त्याच्यानंतर C स्टार्ट होणार. आणि इथे पण सेम A and B आधी कम्प्लीट होणार, देन C स्टार्ट होणार. Then B and C cannot begin until A is completed. Okay. This one shows that from A there are two activities are come out. That means that before completion of A, B and C can't start. And same here also. A is first activities and then B and C get started after completion of A. Okay. Then activity and node. Further example. This is the
crossing. Okay, that is C and D cannot begin. That is C and D. It is the relationship. Just focus on that arrow. Okay, then there is a relationship. Okay, just focus on that arrow. C and D. Like A, from A there is one arrow, and from B there is another arrow, and from A also there is arrow, and from B also there is arrow. That means A is also connected with C and D, and B is also connected with C and D. Okay, so that means then C and D cannot begin until both A and B are completed. So पर्यंत A and B हा complete नाही होत तोपर्यंत C and D हे सुरू नाही होणार. त्यांचं इंटर रिलेशनशिप तिथून दाखवलेलं आहे. सेम इकडे पण फक्त इथे सेम दोन्ही नेटवर्क सेम आहे, फक्त त्यांचे पॅटर्न ड्रॉ करण्याची मेथड वेगळे वेगळे आहे फक्त. ओके, then this also when activity A and B are completed, then and only then C and D get started. Then C cannot begin until both A and B. Okay, then listen. From B there are two activities are come out. C and D, and only from A there is only C activities. Okay, but C cannot begin until both and A and B. C cannot complete until A and B get completed, and D cannot begin until B is completed. Okay, काय म्हणता इथे की C चं रिलेशन या दोन ऍक्टिव्हिटी सोबत आहे, A आणि B सोबत. ओके, जोपर्यंत A आणि B कम्प्लीट होणार नाही तोपर्यंत C स्टार्ट होणार नाही. बट जो D आहे, D हा फक्त B लाच कनेक्टेड आहे. सो जोपर्यंत B हा कम्प्लीट होणार नाही तोपर्यंत D सुरू होणार नाही. मग C आणि D चे काही कनेक्शन आहे का? नाही. ओके, बट आपल्याला 3-4 मध्ये इथे कनेक्शन दाखवायचे असेल तर आपण ते डमी ऍक्टिव्हिटीनी शो करतो, कारण त्या दोन्ही ऍक्टिव्हिटी एकत्र सुरू होऊ शकत नाही. दॅट इज हा ही ऍक्टिव्हिटी दोन्ही ऍक्टिव्हिटीज पॅरलल सुरू होऊ शकत नाही, म्हणून आपण त्याला डमी ऍक्टिव्हिटीनी रिप्रेझेंट करतो. जसं इथे दिलंय ए आणि सी. ए कम्प्लीट झाल्याशिवाय सी सुरू होत नाही, बी कम्प्लीट झाल्याशिवाय डी सुरू होत नाही. बट जो सी आहे तो ए आणि बी वर पण डिपेंड आहे, दोन्हीवर. आपल्याला ते कसं शो करता येईल? इथून एक डमी दॅट इज एक डॉटेड एरो आपण शो करतो, जो या तिघांचं रिलेशनशिप शो करत आहे, ए, सी आणि बी चं. ओके, काय चालू आहे? कोण करत आहे? ओके, जर आपल्याला एकापेक्षा फॉर एक्झाम्पल एक ऍक्टिव्हिटी आहे आणि त्याला दोन कनेक्टेड आहे आणि चौथ्या ऍक्टिव्हिटीला त्याचा काही संबंध नाही, तशा वेळेस आपल्याला त्या चौघांचे रिलेशनशिप शो करायच्या वेळेस डमी ऍक्टिव्हिटीने आपण त्यांना शो करत असतो. हो, okay. Then this B and C cannot begin until A and B. Okay. Focus on this diagram. A is the first activity. Okay, and from first activity there are two activities are come out, that is B and C. After, and then B from B there are one activities are come out, that is D, and from C there are one activities come out, D. Okay, but there are no any relationship between B and C. Okay, and from our rule, as per our rule point of view, no activities get blank, means
कुठली ऍक्टिव्हिटी ब्लँक नसायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही ना काही रिलेशनशिप आपल्याला शो करावं लागतं. ओके, तर इथे कसं ड्रॉ केलं आहे यांनी, बी अँड सी कॅन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कम्प्लिटेड. बरोबर आहे, बी आणि सी हा हे जोपर्यंत ए कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत सुरू नाही होणार, आणि डी पण हा बी आणि सी जोपर्यंत संपणार नाही तोपर्यंत डी स्टार्ट नाही होणार. ओके, मग इथे ऍक्टिव्हिटी ऑन ॲरो मध्ये कसं केलंय त्यांनी की ए ऍक्टिव्हिटी, बी ऍक्टिव्हिटी आणि सी ऍक्टिव्हिटी. दॅट इज सी ऍक्टिव्हिटी कोणाशी कनेक्टेड आहे, ए आणि डी शी. बट ए आणि डी चं काही कनेक्शन आहे का, नाही. सो त्या दोघांचं कनेक्शन दाखवण्यासाठी ते डमी ऍक्टिव्हिटीचा यूज केला. दॅट इज ए डमी ऍक्टिव्हिटी, देन सी अँड देन डी. ओके, अशा प्रकारे आपण डमी ऍक्टिव्हिटीचा यूज करतो. दॅट इज नॉन एक्झिस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. वी जस्ट इमॅजिन, वी जस्ट आर्टिफिशियली mention that activity to complete or to draw our network efficiently. These are the examples. Okay. We will see one example. Okay. This table shows the name of activities. That is, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activities, and it is immediate predecessors. म्हणजे याचा मीनिंग काय होते की या ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट झाल्याशिवाय ही ऍक्टिव्हिटी सुरू होणार. ठीक आहे, जोपर्यंत या ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट नाही होत तोपर्यंत या ऍक्टिव्हिटी सुरू होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल आता आपण ड्रॉ कसं करायचं ते बघू. ए ऍक्टिव्हिटी समोर काही आहे का, डॅश आहे, म्हणजे याचा मिनिंग त्याच्या आधी कुठल्या ऍक्टिव्हिटी सुरू होणार नाही. तर म्हणजे स्टार्ट पॉइंट काय झाला आपला ए, आपण इथे इव्हेंट दिला 1 आणि ऍक्टिव्हिटी सुरू केली तिथून ए. त्याच्या आधी कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे का, नाही, कारण त्याच्या आधी आपल्याला कुठली ऍक्टिव्हिटी इथे दिली नाही. नंतर बी ऍक्टिव्हिटीच्या पण समोर काहीच नाहीये, म्हणजे बी ऍक्टिव्हिटी पण कोणावर डिपेंड नाहीये, म्हणजे बी पण ही फर्स्ट पासून सुरू फ्रेश एकदम. ओके, त्याच्यानंतर इथे बघायचं सी ऍक्टिव्हिटी हे ए सीचा इमिजिएट प्रोड्युसर कोण आहे, ए. दॅट मीन्स ए ऍक्टिव्हिटी आधी कम्प्लीट करावं लागेल, त्याच्यानंतरच सी ऍक्टिव्हिटी सुरू होणार. म्हणजे ए कुठे आहे आपला, इथे. तर ही कम्प्लीट झाल्याशिवाय सी सुरू नाही होणार. तर मग आपण काय करतो की पहिले ए करतो, ए कम्प्लीट झाल्यावर सी ड्रॉ केली आपण, कारण सी चा इमिजिएट प्रोड्युसर कोण होता, ए. त्यानंतर डी ऍक्टिव्हिटीचा इमिजिएट प्रोड्युसर कोण दाखवला, ए आणि बी. म्हणजे आपल्याला ए बी ऍक्टिव्हिटी आधी संपवावी लागेल, त्याच्यानंतरच आपण डी ड्रॉ करू शकतो. या तिघांचे रिलेशन्स दिले आपल्याला. तर ए आणि बी कुठे आपलं, ए आणि बी. ओके, डी कधी सुरू होणार आहे, तोपर्यंत ए आणि बी हे संपणार. ओके, तर ए बी आणि डी. आता डी आपण इथून स्टार्ट केला, बरोबर आहे, पण इथे ए चं काही कनेक्शन आहे का डी ला, नाही. तर बी ला कनेक्शन दिलंय, तर ए चं काही कनेक्शन आहे की नाही. मग इथे आपण डमी ऍक्टिव्हिटीचा यूज करून, जसं इथून जाऊ शकता, हे इथून यांचं कनेक्शन शो करत आहे, म्हणजे ए आणि इथे एक डॉटेड लाईन आणि याचं कनेक्शन सुरू केलं, म्हणजे जोपर्यंत ए बी संपणार नाही तोपर्यंत डी स्टार्ट नाही होणार. दे ईचा इमिजिएट प्रोड्युसर्स कोण आहे, सी. ओके, सी कुठे आहे आपला, इथे. ओके, सी आहे इथे. त्याच्यानंतर आपल्याला सी कम्प्लीट झाल्यावर आपल्याला ई द्यायचं आहे. इथे दिला ई. दे एफ. सी चा इमिडिएट प्रोड्युसर एफ आहे, सॉरी, एफ चा इमिजिएट प्रोड्युसर सी आहे. सो we need to finish C first, then we will start F. Okay, then where is C? Okay, where is C? Here is C. Here is C, and after completion of C, we will start F activity. And lastly, okay, then D and E is the predecessor of G. Okay, that means after completion of D and E, where is D and E? This is D and E. ओके, डी आणि संपल्यावर आपण जी स्टार्ट केलं.
G start केला. Then F and G is the immediate predecessor of H. There is F and G, and F and G is nothing but the immediate predecessor of H. After completing F and G, we will start H. And lastly, endpoint. Generally, our starting and endpoint are in sequential manner. Okay. You can see that our start point is here and endpoint is also here. We should draw the network as per the rules, and we should follow that rules as per the given timeline. Okay. Okay. तर इथे AON नेटवर्क मध्ये काय असेल, आपण जे नोड आहे त्याला ऍक्टिव्हिटीज शो केले आहे इथे. बस ही ऍक्टिव्हिटी एक झाली, ही ऍक्टिव्हिटी झाली, ही ऍक्टिव्हिटी झाली, आणि हे स्टार्ट टू एंड पॉइंट ऑफ दॅट ऍक्टिव्हिटी. एवढाच फरक आहे यामध्ये. एरो शोज प्रेसिडेन्स रिलेशनशिप. एरो शोज काय करते, प्रेसिडेन्स रिलेशनशिप. म्हणजे प्रेसिडेन्स म्हणजे डी हा ए, म्हणजे डी ऍक्टिव्हिटी हे ए ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट झाल्यावर सुरू होणार, त्याला असं म्हणतो प्रेसिडेन्स रिलेशनशिप. Then critical path method. What is meant by critical path method? These are the tools which we have performed in project management process to fulfill or to determine the duration of required completion of that project. Okay. That is time required to complete, that is maximum time and maximum resources are required to complete the project efficiently. To find out that, we need to follow this method. Okay, this is the project scheduling tool. That is first definition. We will see that definition. Then critical path. Critical path is a sequence of activity between a project start and finish that takes the longest time to complete. आता आपण जे एक्झाम्पल्स बघितले ना, इज नथिंग बट द इज नथिंग बट द नेटवर्क. ओके, आता एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करतो, आता आपण हे एक्झाम्पल बघितले की ड्रॉ कशी करायची, पण आता क्रिटिकल पाथ मध्ये काय करतो, लॉंगेस्ट ड्युरेशन पाथ फाइंड आउट करतो. म्हणजे अशी पाथ फाइंड आउट करतो जेणेकरून ती आपल्याला मॅक्झिमम टाइम देते, आणि त्या मॅक्झिमम टाइम वरून आपण डिसाइड करतो की आपला प्रोजेक्टला किती वेळ लागणार कम्प्लीट व्हायसाठी. ओके, a critical path is a sequence of activities. Number of activities are arranged in a sequence between a project start and finish. ओके, एक एंड स्टार्ट पॉइंट असतो प्रोजेक्टचा आणि एक एंड पॉइंट असतो, त्यामध्ये सिक्वेन्शियल मॅनर मध्ये आपण ऍक्टिव्हिटीजला अरेंज करतो. दॅट टेक्स द लॉंगेस्ट टाइम टू कम्प्लीट. आणि त्या अरेंज केलेल्या ऍक्टिव्हिटीजला लॉंगेस्ट टाइम कोणता लागणार, कुठे स्लॅक पॉइंट येणार, कुठे फ्लोट होणार, किंवा कुठल्या ऍक्टिव्हिटीला परफॉर्म करायला जास्त ड्युरेशन लागेल, कमी ड्युरेशन लागेल, कुठल्या ऍक्टिव्हिटीजला आपल्याला कम्प्लीट करायसाठी मॅन पॉवर जास्ती लागेल, हे सगळं आपण क्रिटिकल पाथ मध्ये बघत असतो. Then critical path method is based on mathematical calculations and it is used for scheduling project activity. I already told you this is the project scheduling tools and which is required to and it is find out on mathematical calculation. Means यामध्ये काहीतरी मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स करून आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन फाइंड आउट करतो. Generally in 1950 critical path method was developed by Cayley and Walker to assist in building and maintenance of chemical plants. Okay, in 1950 मध्ये ही मेथड डेव्हलप केली होती केली and Walker to assist in building and maintenance of chemical plants. Then the initial critical path method was used for managing plant maintenance project. इनिशियली आपण प्लांट मेंटेनन्स प्रोजेक्ट वर त्याचा वर्क केला आणि त्याच्यानंतर त्याचे जे बेनिफिट्स बघून आपण त्या जनरली आता तर सगळ्याच
सगळीकडे क्रिटिकल पाथ मेथडचा यूज करतो प्रोजेक्ट शेड्युलिंगसाठी. कुठलेही प्रोजेक्ट असावं, कुठलेही कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट असेल त्यासाठी आपण क्रिटिकल पाथ मेथडचा यूज करतो. बट त्याचे पण काही व्हॅलिडेशन आहे. आपण ही मेथड सगळ्याच प्रोजेक्टला व्हॅलिड नसते. आपण बघूया समोर काय व्हॅलिडेशन्स आहेत. The critical path is the sequential activities from start to end of the project. Although many projects have only one critical path, some projects may have more than one critical path depending on the flow logic used in the project. Okay, काही प्रोजेक्टला एक क्रिटिकल पाथ असते, पण काही प्रोजेक्टला एकापेक्षा जास्त क्रिटिकल पाथ असतात. त्या कंडिशन्समध्ये लॉजिकली विचार करून आपण ती क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करत असतो आणि त्या क्रिटिकल पाथनुसार आपल्या प्रोजेक्टला डायरेक्शन देत असतो. The essential technique for using CPM is to construct a model of the project that includes the following. Okay. आपल्याला CPM ड्रॉ करताना काय काय पाहिजे असते आपण ते बघूया. Okay, the essential technique for using CPM is to construct a model of the project that includes the following. First of all, a list of all activities required to complete the project. Okay, आपल्याला काय लागणार की ज्या पण प्रोजेक्ट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यांची लिस्ट लागणार आधी. तर कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज. ओके, आणि ते कुठून भेटणार आपल्याला वर्क ब्रेकडाऊन स्ट्रक्चर. Okay, first of all, we need the list of all activities which is required to complete the project. Then each and every activities, how much time required to complete each and every activity. That is the time duration. There is the dependency between the activities. Okay, that is interrelationship between those activities within them. There are some important terminology in the critical path method. We need to see that. An important terminology includes parallel activity. There are two activity. What it means that there are two activity which being at same event and end at the same event. These activities are called parallel activities. Parallel activities म्हणजे अशा दोन ऍक्टिव्हिटीज ज्या एकाच पॉइंटला स्टार्ट होतात आणि एकाच पॉइंटला एंड होतात आणि त्या पण एकाच इव्हेंटवर. आणि त्याच ऍक्टिव्हिटीजला आपण म्हणतो पॅरलल ऍक्टिव्हिटी. There are two activities which being at same event and it at same event. These activities are called parallel activities. Then path. A path is a series of adjacent activities leading from one event to another. Path is nothing but the आपण क्रिटिकल पाथ निवडताना एक रूल्स असते जेणेकरून आपण फक्त एक सिरीज थ्रू ती पाथ फॉलो करत असतो. त्याला काय पाथ. पाथ इज अ सिरीज ऑफ ऍडजस्टंट ऍक्टिव्हिटीज लिडिंग फ्रॉम वन इव्हेंट टू अनदर. एका इव्हेंट पासून स्टार्ट होतो तर दुसऱ्या इव्हेंट पासून आपण ती पाथ घेत असतो. पण त्यावेळेस आपण ऍडजस्टंट ऍक्टिव्हिटीज घेत असतो फक्त आणि एक सिरीज फ्लो. It follows the series of adjacent activities. The critical path. A critical path is the sequence of critical activities. Critical path is the critical activities, the sequence that forms a continuous path between the start of project and its completion. Critical path is nothing but the sequential arrangement of critical activities
that forms a continuous path between the start of a project and its completion. Okay, critical path लक्षात ठेवायचे, it is the longest path in the network which gives the idea of duration of completion of that project. एवढं लक्षात ठेवायचं की it is the longest critical activities ची path असते. बघूया आपण. Then forward pass means the early start and early finish time calculated by moving forward through the network. Okay, early start means ती ऍक्टिव्हिटी अर्ली स्टार्ट कधी होणार आणि अर्ली फिनिश कधी होणार त्याला काय म्हणतो आपण फॉरवर्ड पास. कन्सिडर मॅक्सिमम, जनरली आपण मॅक्सिमम कन्सिडर करत असतो. आपण क्रिटिकल पार्ट मध्ये काय करत असतो ना, लेफ्ट टू राईट जाताना प्रत्येक टाइमला ऍड करत जातो. दॅट इज अर्ली स्टार्टला आणि अर्ली फिनिशिंगला आपण ऍड करत जातो, त्यालाच म्हणतो फॉरवर्ड पास. जनरली ते मॅक्सिमम देतो. आणि बॅकवर्ड पास म्हणजे जर आपण एंड पॉईंट पासून स्टार्ट पॉईंट कडे येतो त्यावेळेस आपण त्यातून मायनस त्या व्हॅल्यू घेत जातो. बॅकवर्ड पास त्याला म्हणतात. लेटेस्ट स्टार्ट अँड लेटेस्ट फिनिश टाइम कॅल्क्युलेटेड बाय मुव्हिंग बॅकवर्ड थ्रू द नेटवर्क. त्याला कोणती कन्सिडर आपण जनरली ते मिनिमम कन्सिडर करत असतो. Example of critical path project management is this project plan for building the house. All the tasks in the project are listed in the work breakdown structure. Then the dependencies between the tasks are determined. The duration of each task is calculated. So we see the one example. Okay. Okay. This is the network. Okay. And this is the starting point. आता आपल्याला क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करायचे तर आपण काय करतो, एक सिक्वेन्स फॉलो करावा लागतो. आता यातला कुठला पण सिक्वेन्स बघा तुम्ही जोपर्यंत तो एंड पर्यंत. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही इथे खाली हे दिलं 1 2 4 7 सिक्वेन्स दिला, तसं 1 2 4 7 आपण हा सिक्वेन्स कसा कन्सिडर करतो जेणेकरून आपल्याला मॅक्झिमम ड्युरेशन भेटायला हवं, तसं आपण सिक्वेन्स फाइंड आउट करतो. ठीक आहे. आता इथे फॉर एक्झाम्पल बघा 9 months 8 months 8 months 7 months, आपल्याला 9 months. आपली क्रिटिकल पाथ कोणती झाली 1 2 4 7, कारण या पाथ मध्ये आपल्याला मॅक्झिमम ड्युरेशन भेटत. लॉंगेस्ट पाथ थ्रू अ नेटवर्क, मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिशन टाइम. ओके. देन तुम्ही आता इथे किती आपण 4 सिक्वेन्स कन्सिडर करू शकतो, 1 2 4 and 7. दुसरा आहे 1 2 5 6 and 7. तिसरा आहे 1 3 4 and 7. चौथा आहे 1 3. ओके. वन 3 5 6 and 7. ओके. आता याच्या इथे टाइम तर आपल्याला मेन्शन केला नाही आहे, बट इथे आपल्याला याची ऍडिशनल दिली आहे. ठीक आहे. तर 1 2 हा काय झाला इथला टाइम. ठीक आहे. 1 + 1 इथे म्हणजे एक दिवस, त्याला 1 month लागणार आहे इथे. ठीक आहे. इथे मंथ मध्ये दिलं ड्युरेशन. ओके. तर इथे कन्सिडर करा की 1 month. समज 1 + 1 2. जी ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट व्हायला किती वेळ लागत आहे 2 months. आणि इथे 4 आला डायरेक्ट, म्हणजे इथे 2 ची ऍडिशन केली यांनी. ओके. इथे 2 ची ऍडिशन केली आहे म्हणजे 2 + 2 4. इथे 7 दाखवत आहे डायरेक्ट, म्हणजे 4 + 3 7. ओके. आता 7. आता इथे आपण गेलो सुरुवातपासून. इथे काय म्हणतंय फॉरवर्ड बायस मध्ये आपण आताच बघितलं की आपण जेव्हा स्टार्ट टू एंड कडे जातो ना त्यावेळेस टाइमचं ऍडिशन करत जातो. ठीक आहे. इथे पण ऍडिशन करत गेलो आपण, बट आता हे वापस आले इकडे. दॅट इज 7 - 1 6. 6 - 1 5. 5 - 1 सॉरी. ओके. 6
6 minus 1 5 आणि 5 minus 2 इथे 2 मंथचं ड्युरेशन असेल, इथे 3 आलं आणि 3 इकडे काहीच ड्युरेशन नाही म्हणजे इथे आलं 3 डायरेक्ट. सॉरी. हां. समजलं सगळ्यांना? काही डाऊट आहे? आपण याचे एक्झाम्पल्स रायटिंग पॅडवर घेऊ असं कळणार नाही. आता थोडं समजून घ्या की कसे ड्रॉ करावं लागते. आपण याचे एक्झाम्पल्स प्रॉपरली सॉल्व्ह करून घेऊया. कारण असं कळणार नाही तुम्हाला की हे कुठून कसं आलाय, ड्युरेशन कुठे दिलाय. ओके. राइट नाउ I don't have any writing pads, so we will see it on next lecture or okay. आपण एक्झाम्पल नंतरच घेऊया याचे, कारण असं मला सांगता नाही येणार तुम्हाला. आपण पॉइंट बघूया काय आहे. आता आपण क्रिटिकल पाथ मेथड बघितली, जस्ट थिअरॉटिकल पार्ट बघितलं. त्याचे प्रॉब्लेम्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. त्याचे प्रॉब्लेम्स कशा प्रकारे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागते. ओके. देन आपण बघूया PERT. CPM and PERT, one of the same method, but its use is different in different fields. Okay. Then what is meant by PERT? PERT is nothing but the program evaluation and review technique. Okay. And also CPM is the activity oriented techniques, but PERT is the probability based method. ओके. CPM हे आपण जिथे आपल्याला माहिती असते की प्रोजेक्ट ड्युरेशन एक कन्फर्म असतो की आपल्याला म्हणजे टेंटेटिव्ह डेट आपण सांगू शकतो की आपल्याला या टाइम पर्यंत प्रोजेक्ट कम्प्लीट होऊ शकतो. त्या तशा प्रोजेक्टच्या वेळेस आपण सीपीएमचा यूज करत असतो. बट PERT मध्ये प्रोजेक्ट कधी कम्प्लीट होणार त्याची गॅरंटी नसते. प्रोजेक्ट कम्प्लीट होणार की नाही हे पण गॅरंटी नसतं. त्या टाइमला आपण काय करतो, PERTचा यूज करत असतो. ओके. वी सी दॅट व्हॉट इज PERT. ओके. देन program evaluation and review technique. Program evaluation and review technique is a project management tool used to schedule, organize, and coordinate tasks within a project. दोघांचे पण सेम यूज आहे. प्रोजेक्ट शेड्यूल, ऑर्गनाइज अँड कोऑर्डिनेट टास्क विथिन अ प्रोजेक्ट यासाठी आपण PERTचा यूज करतो. इट इज बेसिकली अ मेथड टू अनालाइज द टास्क इन्वॉल्व्ड इन completing a given project, especially the time needed to complete each task and to identify the minimum time needed to complete the total project. Okay. It is a basic method to analyze the task involving completing a given project. ते काय करत असते की कुठल्या त्या प्रोजेक्टमध्ये गिवन प्रोजेक्टमध्ये कुठले टास्क आहे ते अनालाइज करत असते. इस्पेशली द टाइम निडेड टू कम्प्लीट ईच टास्क आणि कुठले टास्क आहे आणि त्याला किती टाइम लागणार आहे हे सगळे अनालिसिस आपण PERT मध्ये करत असतो. अँड टू आयडेंटिफाय द मिनिमम टाइम निडेड टू कम्प्लीट द टोटल प्रोजेक्ट. किती कमी ड्युरेशन मध्ये आपल्याला तो प्रोजेक्ट आपल्याला कम्प्लीट करता येईल हे आपण त्या PERTचा यूज करून फाइंड आउट करू शकतो. जनरली आपण स्पेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स असतात, जसं फॉर एक्झाम्पल वॅक्सिन. आता जनरली वॅक्सिन खूप ट्रेंडमध्ये आपलं. सो डेव्हलपमेंट ऑफ वॅक्सिन हे पण एक PERTचा पार्ट झाला, कारण आपल्याला ते कधी होणार त्याचं एक फिक्स ड्युरेशन माहिती नाही. त्याच्यावर स्टडी चालू आहे त्याला 1 वर्ष लागत आहे, 2 वर्ष लागत आहे आणि त्यातून काहीच डिफाईन नाही होत आहे की तो कधी पर्यंत संपेल. तसेच आपण सॅटेलाइट लॉन्चिंग करतो, तो कधी फेल पण होतो आणि कधी त्याला खूप खूप वर्ष लागून जातात कम्प्लीट व्हायचे. जसे R&D प्रोजेक्ट जे असतात ते जनरली आपण PERT मेथड यूज करून त्यांचं टाइम ड्युरेशन काढतात. देन ऑब्जेक्टिव्ह. The main objective of PERT is to facilitate decision making and to reduce both the time and cost required to complete a project.
मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असते प्रोजेक्टचा, असं R&D प्रोजेक्टमध्ये काय असतं, आपल्याला फिक्स ड्युरेशन्स माहिती नसतात आणि जर आपल्याला फिक्स ड्युरेशन माहिती नाही तर आपल्याला कळणार पण कसं की आपल्याला कुठले रिसोर्सेस लागणार आणि कुठले रिसोर्सेस ला किती पैसे द्यावे लागणार. ठीक आहे. समजा आता आपल्याला 2 दिवसाचीच रिक्वायरमेंट आहे त्या रिसोर्सेसची आणि आपल्याला आणि ऑब्व्हियसली आपण 2 दिवसाचे त्याला पैसे देऊ. पण आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये माहितीच नाहीये की त्या रिसोर्सेसचं किती दिवसाचं आपल्याला काम आहे, तर टाइम पण वाढेल आणि त्याचा जो पैसे आहे रोजचे ते पण वाढणार. तर ते सगळ्या गोष्टीला लक्षात ठेवून आपण पट ही मेथड त्यासाठी यूज करतो की टू रिड्यूस बोथ टाइम अँड कॉस्ट. आपला टाइम पण वाचला पाहिजे आणि कॉस्ट पण वाचली पाहिजे आणि आपला प्रोजेक्ट पण व्यवस्थित कंप्लीट झाला पाहिजे. हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह असते पटचं. Prerequisite. Personnel should already have a good understanding of formal project management terminology, tools and techniques. आता हे कोण बनवते, जो पण बनवतो त्याला त्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटची तर प्रॉपरली आयडिया असायला पाहिजे. त्यात कुठले टूल्स म्हणजे जो पण व्यक्ती पट मेथड फॉलो करतो किंवा बनवतो त्याला आधी तर त्याची फुल माहिती असायला पाहिजे. Okay, personnel should already have a good understanding of formal project management terminology, tools and techniques, activities. Okay, then PERT form template of equivalent to example software. Generally, softwareचा यूज करून आपण PERT मेथड तिथे डिफाईन करतो. Create a project plan, choose the most appropriate scheduling method, select and organize a team to perform project tasks. प्रीरिक्विसाइट म्हणजे पटच्या आधी आपल्याला कुठल्या प्लॅनिंग करावं लागतं. ठीक आहे. पहिली काय असते, पर्सनल शुड ऑलरेडी हॅव अ गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ फॉर्मल project management terminology, tools and techniques. PERT form template of equivalent tool. Okay, that is software. And create a project plan. म्हणजे पर्टला बनवायच्या आधी आपण प्रोजेक्ट प्लॅन वगैरे सगळं करून ठेवतो आधी. देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट शेड्युलिंग मेथड. आता कुठली मेथड यूज करायची हे पण त्यांनी डिसाईड करायला पाहिजे. दे सिलेक्ट अँड ऑर्गनाइज अ टीम टू परफॉर्म प्रोजेक्ट टास्क. ओके, आता आपल्याला ह्या स्टेप्स आहे पट फाइंड आउट करायच्या. पट कसं तयार करायचं. ओके, पहिल्या पटच्या आधी काय करतो आपण, आयडेंटिफाईड द स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीज अँड माइलस्टोन. त्या प्रोजेक्टच्या ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या आहे, माइलस्टोन काय आहे आणि कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज इंटरकनेक्टेड आहेत ते सगळं आपण पहिले फाइंड आउट करतो. दुसरा पॉइंट आहे डिटरमाइन द प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज. तेच कुठली ऍक्टिव्हिटीज प्रिड्युसर आहे, कुठली सक्सिडिंग आहे. सक्सिडिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटीज नंतर दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीज स्टार्ट होत. समजा ए ऍक्टिव्हिटीज आहे आणि ए ऍक्टिव्हिटीज झाल्यानंतर बी ऍक्टिव्हिटीज स्टार्ट होत आहे. दॅट इज बी ऍक्टिव्हिटी इज द सक्सिडिंग ऑफ ए ऍक्टिव्हिटी. ओके, आणि बी ऍक्टिव्हिटीज ची प्रिसिडन्स ऍक्टिव्हिटी कोणती आहे, ए ऍक्टिव्हिटी. डोंट कन्फ्यूज. ओके, डिटरमाइन द प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ द ऍक्टिव्हिटी. सिक्वेन्शियल फॉर्म मध्ये ऍक्टिव्हिटी, लॉजिकल सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज सिक्वेन्स करावा लागतो. देन कन्स्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम. आताच बघितलं आपण नेटवर्क डायग्राम कशी काढायची, तशी नेटवर्क डायग्राम काढत असतो. इस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इच ऍक्टिव्हिटी. देन कुठल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीजला किती टाइम लागत आहे ते आपण फाइंड आउट करत असतो. देन डिटरमाइन द, त्याच्यानंतर क्रिटिकल पाथ काढत असतो. आताच बघितलं आपण क्रिटिकल पाथ कशी काढायची आणि आपण त्याच्यावर एक्झाम्पल्स पण घेणार आहे. ओके, then determine the critical path, then update the PERT chart as the project progresses. ओके, एकदा क्रिटिकल पाथ काढली त्यातून आपण मिनिमम टाइम बघितलं की किती काढाय, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट. त्यानंतर आपण PERT चार्ट असतो, त्या PERT चार्ट ॲज पर द एक्झिक्युशन ऑफ वर्क, ॲज पर द एक्झिक्युशन ऑफ वर्क प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ॲज पर द एक्झिक्युशन ऑफ वर्क. जसं जसं आपला प्रोजेक्ट प्रोग्रेसमध्ये येतो तसं तसं तो PERT चार्ट अपडेट करत असतो. ऑब्व्हियसली आपण डिसाईड केलंय की आपला ड्युरेशन 6 महिन्याचा आहे. पण त्यामध्ये काही ऍक्सिडेंट्स पण होतात मधात. ओके, कधी कधी
मशीन्स बंद पडून जातात, कधी कधी स्किल्ड लेबर जे पण लेबर्स असते ऑन साईट त्यांना कधी हानी झाली त्यामुळे पण आपला प्रोजेक्ट डिले होऊ शकतो. तर त्यानुसार मग आपल्याला तो पट चार्ट अपडेट वारंवार करत राहावं लागतं. वेट अ मिनिट. Okay. So we have seen this method. Okay. We will see it briefly. Okay, identify the specific activities and milestones. Now, the activities are the tasks required to complete a project. The milestones are the events marking the beginning and the end of one or more activities. It is helpful to list the task in a table that in later steps can be expanded to include information on sequence duration. Okay. So what it means that ऍक्टिव्हिटीज काय आपण बघितल्या ऍक्टिव्हिटीज काय असतात ऍक्टिव्हिटीज काय असतात त्या प्रोजेक्ट मधले छोटे छोटे टास्क असतात बट माइलस्टोन काय असतो नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज मिळून एक माइलस्टोन बनलेला असतो आणि तो असतो इव्हेंट माइलस्टोन्स आर द इव्हेंट्स मार्किंग द बिगिनिंग अँड द एंड ऑफ वन मोर ऍक्टिव्हिटीजचं माइलस्टोन काय असतो इव्हेंट असतो जे आपण इव्हेंट बघितलं इव्हेंट काय शो करतो ऍक्टिव्हिटीजचा स्टार्ट पॉईंट आणि एंड पॉईंट बट माइलस्टोन मध्ये एकपेक्षा जास्त ऍक्टिव्हिटीज असतात येतात आणि ते काय करतात की एकपेक्षा जास्त ऍक्टिव्हिटीजचं स्टार्ट अँड एंड पॉईंट शो करतात फॉर एक्झाम्पल एक्सकॅव्हेशन एक माइलस्टोन आहे एक्सकॅव्हेशन मध्ये फक्त एक्सकॅव्हेशन येणार आहे का नाही त्यामध्ये काय येणार फाउंडेशन हे माइलस्टोन आहे फाउंडेशन मध्ये काय काय येणार एक्सकॅव्हेशन येणार एक ऍक्टिव्हिटीज देन लेईंग ऑफ कॉन्क्रीट येणार पीसीसी वर्क त्याच्यानंतर काय येणार लेईंग ऑफ पिलर कास्टिंग येणार फॉर्मवर्क येणार मीन्स प्लेसिंग ऑफ फॉर्मवर्क येणार भरपूर काही गोष्टी ह्या छोट्या छोट्या ऍक्टिव्हिटीज त्या माइलस्टोन मध्ये येणार ठीक आहे इट इज हेल्पफुल टू लिस्ट द टास्क इन अ टेबल that in later steps can be expanded to include information on sequence and duration. आणि ते काय करतो आपण एका टेबल मध्ये डिफाईन करतो इन लेटर स्टेप्स कॅन बी एक्सपांडेड टू इन्क्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्वेन्स अँड ड्युरेशन आणि त्याला एक प्रकारे एक सिक्वेन्शियली फॉर्म मध्ये नेटवर्कच्या साह्याने अरेंज करत असतो विथ ड्युरेशन they determine the proper sequence of the activity. आता ते कसं फाइंड आउट करतो this step may be combined with the activity identification step. Since the activity sequence is evident for some tasks, other tasks may require more analysis to determine the exact order in which they must be performed. काय करतो या स्टेप मध्ये ऍक्टिव्हिटी आयडेंटिफिकेशन करत असतो स्टेप इन सिन्स द ऍक्टिव्हिटी सिक्वेन्स इज इव्हिडंट फॉर सम टास्क अदर टास्क मे रिक्वायर मोर अनालिसिस टू कधी कधी काय होतं की आपल्याला काही काही ऍक्टिव्हिटीजचा सिक्वेन्स इझिली मिळून जातो बट आपल्याला काही काही ऍक्टिव्हिटीज कळत नाही कुठला सिक्वेन्स बरोबर त्या टाइमला काय करतो त्याला खूप जास्त अनालिसिस करावं लागते आणि एक्झॅक्ट ऑर्डर मध्ये आपल्याला आणावं लागतं समथिंग क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज पण काही असतात जसं आपण क्रिटिकल पाथ मध्ये बघितलं क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज असतात त्यांचं कनेक्शन कळत नाही त्या टाइमला आपल्याला त्यावर जास्त अभ्यास करून त्यांना अनालिसिस करावं लागतं जसं आपण एक्झाम मध्ये करतो काही सब्जेक्ट आपल्याला इझी जाते आणि त्यांचं लिंकअप पण असतात तर काही सब्जेक्टचं लिंकअप नसतं आणि ती आपल्याला समजायला पण अवघड जाते मग त्यावेळेला आपण जास्त स्टडी करत असतो जास्त टाइम त्याला देत असतो तसंच यामध्ये पण असतं with construct a network.
एकदा आपण आयडेंटिफाईड केलं आपल्या कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यांचं सिक्वेन्स काय आणि टेंटेटिव्ह त्यांना टाइम किती लागतो एकदा ते डिसाईड झालं की त्याच्यानंतर आपण नेटवर्क डायग्राम कन्स्ट्रक्ट करत असतो. फास्ट चाललाय का? आता नेटवर्क डायग्राम कन्स्ट्रक्ट करायच्या वेळेस आपण काय रूल्स फॉलो करतो युझिंग द ऍक्टिव्हिटी सिक्वेन्स इन्फॉर्मेशन आपण ऍक्टिव्हिटी सिक्वेन्स इन्फॉर्मेशन काढली ओके त्याच्यानंतर काय करतो नेटवर्क डायग्राम कॅन बी ड्रॉन शोविंग द सिक्वेन्स ऑफ द सिरियल अँड पॅरलल ऍक्टिव्हिटीज ओके कुठली ऍक्टिव्हिटी सिरियल आहे किंवा कुठली ऍक्टिव्हिटी सोबतच सुरू होणार आहे पॅरलली वर्क होणार आहे ओके हे सगळं आपण आधी नेटवर्क डायग्राम मध्ये काढून घेतो each activity represent a node in the network आपण बघितलं ॲरो आणि नोडचा यूज करून आपण नेटवर्क डायग्राम काढत असतो बट त्याच्यामध्ये काय असतं each activity represent a node प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला नोड असतो नोड काय डिफाईन करतो त्याचा स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट ऑफ दॅट ऍक्टिव्हिटी अँड द arrows represent the relation between activities हा arrows काय डिफाईन करतात एकामेकांच्या बद्दल ऍक्टिव्हिटीज बद्दल रिलेशनशिप Then software packages simplify this step by automatically converting tabular activity information into network diagram. आपल्याकडे इतके म्हणजे आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी इतकी स्ट्रॉंग आहे की आपण मॅन्युअली न करता आपण डायरेक्टली सॉफ्टवेअरचा यूज करून त्याला नेटवर्क डायग्राम मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ओके Software packages simplify this step by automatically converting tabular activity information into a network diagram. Estimate the time required for each activity. Estimate the time required for each activity. आता आपण बघितलं सिक्वेन्शियल फॉर्म मध्ये आणलं आपण त्याला आता आपल्याला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला टाइम कसा लागेल ते काढायचं आहे ओके weeks are commonly used unit of time for activity completion. जनरली आपण आठवडे किंवा हप्ता कन्सिडर करत असतो त्या ऍक्टिव्हिटीला कम्प्लीट व्हायसाठी बट एनी कन्सिस्टंट युनिट ऑफ टाइम कॅन बी यूज बट असं काही नाही आपण डेज मंथ वीक सगळ्याचा यूज करू शकतो यावर distinguishing feature of PERT is its ability to deal with uncertainty in activity completion time. मेन उद्दिष्ट काय असते पटचं जे पण अनसर्टनिटी म्हणजे जे पण अडचणी येतात ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट व्हायसाठी तो त्या ऍक्टिव्हिटीला त्याच्यामध्ये एवढी ॲबिलिटी असते की त्या ऍक्टिव्हिटीला तो म्हणजे डिले होणारी किंवा अडचण येणारी ऍक्टिव्हिटीला ती प्रॉब्लेम ती सॉल्व्ह करू शकतो पर्ट मध्ये ओके किंवा ते डिस्टिंग्विश करता येतं आपल्याला फाइंड आउट करता येते की कोणत्या ऍक्टिव्हिटीला कम्प्लीट व्हायसाठी आपल्याला अडचण येत आहे आणि त्या ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट व्हायसाठी किती डिले लागेल किती डिले होऊन आपल्याला ती किंवा त्याला मॅन पॉवर लागून आपण ती ऍक्टिव्हिटी प्रॉपर टाइम मध्ये कशी कम्प्लीट करू शकतो फॉर each activity the model usually includes 4 time estimates आता आपण there are 4 methods okay there are 4 methods is used to determine the time estimates to determine the time required to complete any network any project and there are 4 methods is hello now is clear hello
Is it clear now? Okay. Okay. There is some network issue here. I'm in home now. So, okay. Okay, there are four basic method: optimistic time, most likely time, pessimistic time, and expected time. Okay, then first of all, we'll see what is meant by optimistic time. Okay, optimistic time means it is generally the shortest time in which the activity can be completed. Okay, the short duration of time required to complete activity. Okay, that time is nothing but the optimistic time. Then second, most likely time. Most likely time, nothing but the completion time having the highest probability. Note that this time is different from the expected time. Okay, most likely time means what? Means जे पण टाइम एक्सपेक्ट केलाय, समजा आपण एक टाइम एक्सपेक्ट केला 6 महिन्याचा. ओके. ओके, 6 महिन्याचा टाइम आपण एक्सपेक्ट केला. बट प्रोबॅबिलिटी तर असतं त्याची की 6 महिन्यात कंप्लीट होईल. बट तो होत नाही. जनरली त्याच्या जवळपास जातो. म्हणजे समजा 6 महिन्याचा एक्सपेक्ट केला आहे, बट तो 6 महिन्यात कंप्लीट नाही. 6 महिने कंप्लीट होऊन काहीतरी त्याला दिवस लागेल. म्हणजे एक्सपेक्टेड टाईमपेक्षा त्याला जास्त वेळ लागेल. तर नोट दॅट this time is different from the expected time. Then pessimistic time. The longest time that an activity might require. Okay. Pessimistic time म्हणजे longest duration required to complete that activity. And expected time कसा काढतो आपण? Optimistic plus 4 into most likely plus pessimistic divide by 6. ओके, पहिले आपण बघून घेऊया. ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे काय म्हटलंय त्यांनी? शॉर्टेड ड्युरेशन ऑफ टाइम टू रिक्वायर्ड कम्प्लीट ऍक्टिव्हिटी. मोस्ट लाईकली टाइम म्हणजे एक्सपेक्टेड टाइमपेक्षा जास्ती लागणारा पण हायस्ट प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे त्याची शक्यता जास्ती आहे की तेवढ्या ड्युरेशन मध्ये तो पूर्ण होणार प्रोजेक्ट. बट जो पण टाइम आपण डिसाईड केलाय त्या एक्झॅक्ट टाइमवर नाही होणार. पेसिमिस्टिक टाइम म्हणजे काय होतंय? द लॉंगेस्ट टाइम दॅट अन ऍक्टिव्हिटी माइट रिक्वायर. त्या ऍक्टिव्हिटीला लागणारा मॅक्झिमम टाइम, कदाचित एखाद्या ऍक्टिव्हिटीला मॅक्झिमम टाइम लागतो कंप्लीट व्हायसाठी, असा टाइम म्हणजेच पेसिमिस्टिक टाइम. आणि एक्सपेक्टेड टाइम कसा काढतो आपण? या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन करू. ऑप्टिमिस्टिक टाइम शॉर्टेड ड्युरेशन प्लस 4 into मोस्ट लाईकली प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अँड डिवाइड बाय 6. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. दिस एक्सपेक्टेड टाइम मे बी डिस्प्लेड ऑन द नेटवर्क डायग्राम. जनरली आपल्याला एक्सपेक्टेड टाइम काढायचा असतो आणि तेच आपण नेटवर्क डायग्रामवर शो करत असतो, डिस्प्ले होत असते. देन determine the critical path. The critical path is determined by adding the times for the activities in each sequence and determine the longest path in the project. Okay, we already seen that what is critical path. Okay, आता इथे क्रिटिकल पाथ आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे म्हणते आधी. क्रिटिकल पाथ मध्ये काय काय असतं? जनरली ऍक्टिव्हिटीज असते आणि त्याचा ड्युरेशन असतो आणि एक सिक्वेन्शियल फॉर्म मध्ये आपण त्याला अरेंज करत असतो. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीज आपण जसं आता एक ऍक्टिव्हिटी 2 3 4, 2च्या आधी एकच येणार, 3च्या आधी दुसरी ऍक्टिव्हिटी येणार, 4च्या आधी तिसरी ऍक्टिव्हिटी येणार. तसं एक लॉजिकल सिक्वेन्स मध्ये आपण त्याला अरेंज करतो आणि त्या अरेंज करून त्यांना जो रिक्वायर्ड टाइम आहे तो तिथे शो करत असतो त्या ॲरोच्या वरती. ओके, ॲरोच्या वरती तो टाइम आपण शो करत असतो. सॉरी, त्या ॲरोच्या खाली करत असतो आणि वरती त्या ॲरोचं नाव असते.
ओके, समजा ऍक्टिव्हिटी ए आहे तर तो आपण वरती लिहू आणि त्याचा जो ड्युरेशन आहे त्या एरोच्या खाली आपण त्या ड्युरेशन देत असतो. ओके, ते आपण प्रॉब्लेम घेताना बघू कसे घ्यायचे ते. Then the critical path determines the total calendar time required for the project. Okay, total calendar time means त्या प्रोजेक्टला लागणारी डेज, मंथ, इयर हे सगळं आपण त्या क्रिटिकल पाथ मधून करतो आणि ती असते लॉंगेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट. ओके, सगळ्यात मोठी पाथ म्हणजे सगळ्यात मोठं ड्युरेशन आणि तेच आपल्याला कमीत कमी कसं करता येईल ते आपण डिटरमाइन करत असतो. अपडेट द PERT चार्ट ॲज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. आता ह्या प्रोजेक्टचं प्रोग्रेस होताना कसं अपडेट करतो ह्याच्या पण मेथड्स काय दिलेल्या आहे. मेक ॲडजस्टमेंट इन द PERT चार्ट ॲज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. जसं जसं आपला प्रोजेक्ट ॲज पर द एक्झिक्युशन चालत असतो तसं तसं आपल्याला त्या PERT चार्टमध्ये पण काहीतरी अपडेशन करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण एखादी डायरी बनवली, सॉरी आपण टाइम टेबल बनवला आहे. ओके, आपण टाइम टेबल नेहमीच बनवत असतो एक्झामच्या वेळेस. ठीक आहे, पण जनरली आपलं त्या टाइम टेबलनुसार फॉलो होतो का? नाही होत. कधी आपण समजा आता मी 4 ते 5 अभ्यास करते म्हणते, पण 4 ते 5 मला जर काही काम आलं तर मी ते डिले करणार. मी 5 ते 6 मध्ये अभ्यास करेन. ठीक आहे, बट मग मी त्या टाइम टेबलमध्ये ते टाकायला पाहिजे ना, की आज मी 5 ते 6 मध्ये अभ्यास केला नाही, 4 ते 5 मध्ये मी अभ्यास नाही केला. ठीक आहे, मग ह्याला काय म्हणते अपडेशन. ओके, आणि मी किती अभ्यास केला तोच ते प्रोग्रेस. समजा आता 4 ते 5 मध्ये मी जर एकच चॅप्टर कव्हर करत आहे आणि त्या दिवशी मी अभ्यास नाही केला आणि 5 ते 6 अभ्यास केला आणि त्याच्यात 2 चॅप्टर कव्हर करत आहे, ते माझी काय झाली प्रोग्रेस. ओके, मग ते सगळं त्यामध्ये त्यांनी अपडेट करायला हवं. ओके, मेक ॲडजस्टमेंट्स इन द PERT चार्ट ॲज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. जसं जसं प्रोजेक्टचा प्रोग्रेस होतो तसं तसं PERT चार्टमध्ये पण त्यांना ॲडजस्टमेंट करावं लागतं. As the project unfolds, the estimated times can be replaced with actual time. Okay. Unfolds means प्रोजेक्ट जसं जसं संपत आहे तसं तसं जो पण आपण एस्टिमेट टाइम डिफाईन केला आहे तो आपल्या ऍक्च्युअल टाइम मध्ये कन्वर्ट करतो. आता जसं एस्टिमेट टाइम नुसार आपल्या सगळ्या गोष्टी होत आहे तर तो आपला ऍक्च्युअल टाइम होणार की नाही. तर ते आपण एस्टिमेटेड टाइमचं कन्वर्शन ऍक्च्युअल टाइम मध्ये करत असतो. In cases where there are delays, additional resources may be needed to stay on schedule and the PERT chart may be modified to reflect the new situation. समजा आता आपण क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट केली आणि क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट केल्यानंतर आपण काम सुरू केलं. काम सुरू करताना आपल्याला लक्षात आलंय की एखादी ऍक्टिव्हिटी एका वीकमध्ये संपायला पाहिजे पण ती संपत नाही, त्याला अजून 2 दिवस जास्ती लागत आहे. आणि 2 दिवस जास्ती लागत असल्यामुळे आपण काय करू तिथे रिसोर्सेस पण वाढवू. ओके, जर समजा तिला रिसोर्सेस पण वाढवू कारण आणखी डिले नको व्हायला त्यासाठी. मग ते पण आपल्याला त्या प्रोजेक्ट चार्टमध्ये मॉडिफाईड करावं लागते. ते पण आपल्याला ते रिफ्लेक्ट करावं लागते. ओके, द PERT चार्ट मे बी मॉडिफाईड टू रिफ्लेक्ट द न्यू सिच्युएशन. जे पण प्रॉब्लेम्स तिथे ऑन साइट एक्झिक्युशनच्या वेळेस ऍक्टिव्हिटीजच्या वेळेस आपल्याला येतात त्यानुसार आपल्याला आपला प्रोजेक्टचा PERT चार्ट आहे तो पण मॉडिफाईड टाइम टू टाइम करत जावं लागतं. आज आपण एवढंच बघूया. ओके, देन लास्टली आहे बेनिफिट्स. Benefit of PERT. What its benefit? Okay, PERT is useful because it provides the following information. Okay, PERT जनरली आपण PERTचा यूज आपण कशासाठी करत असतो? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. हे नेहमी लक्षात ठेवा. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंगचे 3 मेथड असतात. एक असते CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT. ओके, 2 मेथड असतात. सॉरी, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंगचे 2 मेथड असतात, PERT अँड CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड अँड PERT. ओके, आणि हे सगळं फाइंड आउट हे कशाचा मेथड यूज करून फाइंड आउट करत असतो आपण? नेटवर्क अनालिसिस. नेटवर्क अनालिसिस हे एक मेथड आहे जे आपण क्रिटिकल पाथ मेथड आणि CPM मध्ये यूज करून आपलं जे पण एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिशन टाइम आहे ते फाइंड आउट करत असतो.
ओके, बेनिफिट्स काय आहे PERTचे? PERT इज युजफुल बिकॉज इट प्रोव्हाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आता ते काय काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला देते? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिशन टाइम. ओके, आपण PERT मध्ये बघितलं की आपण एस्टिमेटेड PERT टाइम काढतो. त्या एस्टिमेटेड PERT टाइम वरून एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिशन टाइम किती आहे? जनरली R&D चे प्रोजेक्ट जे असतात, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असतात, ते त्यामध्ये आपण फिक्स पिरियड ऑफ प्रोजेक्ट कम्प्लिशन आपल्याला माहिती नसते. तर आपण एक एक्सपेक्टेड डेट काढत असतो आणि ते आपल्याला PERT वरनं मिळतं. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ कम्प्लिशन बिफोर अ स्पेसिफाईड डेट. ओके, स्पेसिफाईड डेटच्या आधी म्हणजे प्रोबॅबिलिटी बेसिसवर आपण PERT बनवतो. ओके, तर ते काय म्हणतात की आपल्याला कम्प्लिशन जी पण डेट आपण स्पेसिफाईड डेट करतो त्याच्या आधी पण आपण प्रोबॅबिलिटी ते शो करते की त्याच्या आधी पण आपण तो प्रोजेक्ट होऊ शकतो. त्यामध्ये नंबर ऑफ सोल्युशन्स काढू. देन क्रिटिकल पाथ ऍक्टिव्हिटीज दॅट डायरेक्टली इम्पॅक्ट द कम्प्लिशन टाइम. ओके, आपण PERT मध्ये बघितलं की क्रिटिकल पाथ डायग्राम काढत असतो. तर क्रिटिकल पाथ डायग्राम काढताना आपण क्रिटिकल पाथ ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा त्यातून काढू शकतो आणि त्यांना किती टाइम लागेल आणि त्या कम्प्लिशन टाइमवर कसा इम्पॅक्ट घेईल, म्हणजे त्याच्यामुळे जो पण टाइम डिले होणार आहे किंवा तो टाइम डिले न होता आपल्याला कसं त्या टाइमला मॅनेज करता येईल हे आपण PERTचा यूज करून काढत असतो. The activities that have slack time and that can be lend resources to critical path activities. आता स्लॅक टाइम म्हणजे काय होते मी सांगतो तुम्हाला. स्लॅक प्लस काय म्हणतो आपण फ्लोट पण म्हणत असतो. स्लॅक म्हणजे समजा ते एक ऍक्टिव्हिटीज आहे ज्याला ज्याला 1 हप्ता लागतो पण ती डिले झाली. एक्सपेक्टेड टाइमच्या हिशोबाने ते डिले झाले म्हणजे 1 हप्त्यात व्हायचे तर ते त्याला 2 दिवस अजून जास्त लागतात. तर स्लॅक टाइम म्हणजे काय होतं? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दॅट ऍक्टिव्हिटीज विच हॅव डिलेड इन ऑर्डर टू मीन्स एक्सपेक्टेड टाइमच्या ती डिले होत असेल आणि त्याला रिक्वायर्ड जो टाइम लागतो तोलाच काय म्हणतो स्लॅक टाइम. and that can be then resources to critical path activities. Then activity start and end date. बरोबर आहे. ऍक्टिव्हिटी कधी स्टार्ट होईल आणि कधी एंड होईल ऍक्टिव्हिटीचा मेन ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट कुठून होणार आहे एंड ऍक्टिव्हिटीचे स्टार्ट डेट आणि एंड डेट हे आपण फिक्सअप करून करतो PERT. बोथ आर द सेम CPM अँड PERT बट फक्त CPM ही ऍक्टिव्हिटी दॅट इज CPM ही नॉट अ प्रोबॅबिलिटी बेसिक असते. मीन्स तिचा फिक्स्ड पिरियड आपल्याला माहिती असतो. प्रोजेक्टचा ड्युरेशन आपल्याला तिथून फिक्स्डली माहिती पडते. पण PERTच्या कंडिशनमध्ये जे पण R&D डिपार्टमेंटचे प्रोजेक्ट असतात तिथे आपण प्रोबॅबिलिटी म्हणजे शक्यता आपण असं म्हणू शकतो की 2 वर्षात होऊ शकते पण तो 2 वर्षातच होईल याची गॅरंटी नसते. बट एक रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे ते आपल्याला कन्फर्म माहिती असते की 1 वर्षामध्ये 6 महिन्यात ती कम्प्लीट होऊ शकते. असे प्रोजेक्ट ह्यात दोघांचं पण सेमच काम आहे फक्त प्रोजेक्टमुळे ते व्हॅरी झालेले आहे. समजलं सगळ्यांना? आपण काय काय बघितलं आतापर्यंत? आपण बघितलं प्रोजेक्ट. मी एकदा सगळं रिवाइज करते थोडं. आपण आज इथपर्यंतच बघूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण प्रॉब्लेम्स बघू कुठले आहे तर खूप जास्त होऊन जाणार. ओके, आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? प्रोजेक्ट बघितलं. प्रोजेक्ट काय असतो? ओके, प्रोजेक्ट ह्या इंटर रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज कॉम्बिनेशन असते विथ स्पेसिफिक टाइम ड्युरेशन
स्पेसिफिक टाइम, कॉस्ट अँड रिसोर्सेसचा यूज करून आपल्याला कम्प्लीट करावं लागते अँड इट हॅज स्पेसिफिक स्टार्ट अँड एंड पॉइंट. ओके, इट इज नॉट अ ऑपरेशन. ऑपरेशन आणि प्रोजेक्टमध्ये खूप डिफरन्स असते आणि इट इज अ इट कन्सिस्ट ऑफ नॉन रिपिटेटिव्ह टास्क. ओके, प्रत्येक प्रोजेक्ट हा each and every projects are different. का बरं डिफरंट असेल बरं? कारण डिपेंड करते की त्याचं नेचर कसं आहे. समजा डॅम कन्स्ट्रक्शन आहे आणि रोड कन्स्ट्रक्शन आहे, हा सेम राहणार का? नाही ना. डॅम कन्स्ट्रक्शनची साईट वेगळी राहणार, रोड कन्स्ट्रक्शनची साईट वेगळी राहणार, त्यांचे मटेरियल्स वेगळे राहणार, रिसोर्सेस वेगळे राहणार, त्यांना लागणारा टाइम वेगळा राहणार. ओके, त्यानंतर आपण बघितलं प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. ओके, हाऊ इट मॅनेज. प्रोजेक्टला मॅनेज करण्यास म्हणजे प्रोजेक्टला सिक्वेन्शियल फॉर्म मध्ये तोडणे, त्याला आयडेंटिकल बनवणे, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज आयडेंटिफाय करून त्याच्यावर वर्क करणे, त्याच्यावर नंबर ऑफ टेक्निक्स अँड टूल्सचा यूज करून आपण त्याला एफिशियंट कसं बनवू शकतो आणि जे पण प्रोजेक्ट स्कोप आहे म्हणजे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्यातून आपल्याला काय सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे ते आपल्याला फुलफिल कसे होणार, ते सगळं मेथड कॉम्बिनेशन हे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये. ओके, देन एकदा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तयार झालं की त्यांनी सगळ्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटने काय केलंय की नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीजचा अभ्यास करून त्या ऍक्टिव्हिटीजला आपण स्मूथली कसं घेऊन जाऊया, टाइम, कॉस्ट अँड क्वालिटी अँड रिसोर्सेस या चौघांचं पण कॉम्बिनेशन, त्या चौघांचं पण डोक्यात घेऊन त्यांनी मेथडॉलॉजी डिफाईन केलेलं आहे आणि त्या मेथडॉलॉजीचा यूज करून आपण आपला प्रोजेक्ट लवकरात लवकर आणि क्वालिटेटिव्ह कसा बनवता येईल हे सगळं आपण प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये बघणार आहोत. त्यासाठी नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स, क्रिटिकल पार्ट या सगळ्यांचा यूज होतात. आणखी कोणाला डाऊट आहे का? विचारू शकता. ओके, I'll take attendance. Only 20 students are present today. Where is remaining? ओके, कोणाला डाऊट आहे का? कोणाला समजत नाहीये किंवा फास्ट चालली आहे तुम्ही सांगू शकता. कोणाला डाऊट आहे का?
You can ask me if you have any doubt. एकदा आपण हे रिपीट करू काय मेथड असतात पर्टच्या. काय काय असतात स्टेप्स. आपण ऍक्टिव्हिटीज आयडेंटिफाईड करतो, त्यानंतर त्याला एक प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये अरेंज करत असतो. ओके, त्यानंतर त्यांना लागणारा एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करत असतो. कोणी लेफ्ट केलंय? ओके, त्यानंतर टाइम, त्यांना लागणारा टाइम. त्यांना लागणारा टाइम तो डिफाईन करत असतो. त्यानंतर क्रिटिकल पाथ वरून आपण क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज फाइंड आउट करतो. त्यांना लागणारा टाइम तो किती प्रकारे डिले होणार ते. ओके, त्यानंतर ॲज पर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस वी अपडेट द PERT चार्ट. Okay, shall I stop here? Is any doubt? आता कोणी झालाय का जॉईन? रिसेंटली कोणी जॉईन झालाय का? Okay, then you can left now. I'll stop here.